भी इंज कह सकीए भी जे 84 का खालसा हुंदा है तो ये एक बहुत बड़ा रोल मीडिया का भी है। मीडिया का भी रोल है ते बाकी सियासत का रोल हमेशा वड्डा हुंदा है। पंजाबी बोली नाल गदारी कीती, पंजाबी माँ बोली नाल गदारी कीती, पंजाब नाल गदारी कीती तो सब तो पहला पंजाबी साडे हिंदू भाइयों ने कीती है। पंजाब नूं असीं दो भाषी सूबा बनाइए, एक हिंदी पंजाबी वाला, ते असीं वध तो वध असीं हिंदी लिखवाइए। ਇਹਦਾ पंजाब ਨੂੰ नुकसान भी होया ते लंगड़ा पंजाब भी बनया सारा करके माहौल ही ऐ बना दिता गया भी हुण देश नूं हिंदू नूं बहुत बड़ा खतरा, हिंदू नूं बहुत बड़ा खतरा, देश की आज़ादी नूं खतरा है। भी जिस दिन उन्होंने जो हमला होया लास्ट दिनों चो जून च कह गए थे भी जे हमला करता तो इत्थे खालसा की नींह रखी जाऊ, ये किसी ने इस दे सबूत नहीं मिलते भी किहड़े थां ते कहा बाबे ने। राजीव गांधी ने कहा भी संत भिंडरांवाले तो एक बहुत वड्डे संत है, उन्हों दा सियासत नाल की संबंध है, ये लिखती बयान आउंदे रहे। देश विदेश के सारे ही दर्शकों का तुहाडे अपने सेवक हरप्रीत सिंह मखू वालों तह दिलों स्वागत किया जाता है। दर्शकों, जिवें तुहानूं अक्सर ये गल कहना हुन्ना वा कि किसी न किसी शख्सियत नूं जदों तुहाडे तक लैके आउणा वा ते एक लंबे सफ़र ते निकलदा मैं एक खोज करदा वा कि ऐसी शख्सियत की खोज करा जो असल दे अंदर इंटरव्यू एक दस्तावेज़ बन जाए, तो ऐसे दस्तावेज़ की भाल के अंदर निकलदा वा। तो मैनूं कुछ ऐसियां शख्सियतां मिलदियां ने जिन्हां बारे पढ़िया हुंदा, सुनिया हुंदा, तलाशदा वा। जे वो सरीरक रूप दे विच मैनूं मिल जाते हैं तो बड़ा मन नूं आनंद आ जाता भी इन्हां दे कोलों कुछ खजाना लै सकां। सो कहण तो मेरे मुराद है मैं चंडीगढ़ की धरती ते आया वां। सरदार जसपाल सिंह सिद्धू अज मेरे नाल ने ते इन्हां दे कोलों 84 दे कुछ अणकहे, अणछपे ते अणसुणे ऐसे किस्सियां दे बारे जानकारी लैण लगा वां। हुण मन दे विच ख्याल आवेगा भी ऐसे किहड़ियां चीज़ां ने। देखो, कुछ सज्जन हुंदे ने जिहड़े सुनिया सुनाया इतिहास लिखते हैं, कुछ हुंदे ने भूगोलक स्थिति दे विचों गल्लां कढदे ने, कुछ ऐसे हुंदे ने चश्मदीद हुंदे ने जिन्हां ने अखां नाल सब कुछ वेखिया हुंदा है, उत्थों दी स्थिति नूं वेखिया हुंदा है ते उस तो बाद वो बोलदे ने। सो 82 तो लैके 84 तक सरदार जसपाल सिंह सिद्धू जी उस समय उत्थों की रिपोर्टिंग कर रहे सन अमृतसर साहिब की। बाबा जरनैल सिंह जी नाल रोजाना इन्हां दा वाह पैंदा सी, प्रैस के तौर पर मिलते सन, खाड़कूआं दे बयान लगते हुंदे सन, खाड़कूआं दा इन्हां प्रति की रवैया हुंदा सी। ये सारे सवालों के जवाब लवांगे, पर पिछले एपीसोड दे विच आपां ये गल कीती है कि जून 1984 जो वापरिया ये पिछला माहौल की सी ते उस माहौल के कई होर भी पक्ष ने। एक पक्ष ते सी मीडिया, भी मीडिया ने बहुत ऐसा रोल अदा किया। दूसरा निरंकारी पक्ष आ गया, निरंकारी पक्ष वेले भी उन्हां दी पिठ नूं थप थपाउणा, निरंकारियां दी पिठ नूं जलंधर तो निकलदे अखबार ने थप थपाउणा ते बाबा जरनैल सिंह दे धड़े नूं ते खाड़कू धड़ियां नूं रज के भंडना, वो भी एक कारण बनता गया भी लोगों की मानसिकता ऐसी बनाते गए। आओ होर भी आपां कारण जानने का यतन करिए, पर सब तो पहला सरदार जसपाल सिंह सिद्धू जी का अपने इस प्रोग्राम के आउण लई असीं स्वागत करते हैं। वीर जी, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। धन्नवाद जी, पिछले एपीसोड के तुसीं सानूं बड़ी जानकारी दी है। जिवें आपां पिछली बार क्लीयर करते सा भी इत्थों तक का माहौल बनिया किवें, तुसीं सारा जिक्र करते करते आए भी असीं सब धोखे का शिकार होंदे रहे सदा ही। साडे जिहड़े आगू ने उन्हां दीयां नलायकीआं जिहड़ियां ने उस सानूं भुगतनियां पईयां, वो भावें 47 होवे, उस तो बाद 78 वेले तो पहला जिहड़ा आ पंजाबी सूबे वेले उदों काफ़ी साडे खिलाफ प्रचार हुंदा गया। भी इंज कह सकीए भी जे 84 का खादसा हुंदा है तो ये एक बहुत बड़ा रोल मीडिया का भी है। मीडिया का भी रोल है तो बाकी सियासत का रोल हमेशा वड्डा हुंदा है। सियासत का रोल वड्डा हुंदा है, मीडिया का सपोर्टिव रोल हुंदा है, सपोर्ट करता है, उसकी मदद करता है किसी गल लई। जिस किस्म का भी ये तुसीं कदे ओपी सुनिया होवे आर्मी दे विच, वो अगे जाके डायरैक्शन दिंदा है, मैसेज दिंदा है भी तुसीं इस थां उत्ते बमबारी करो, इस थां ते गोली चलाओ, इस आ वीक है, एक अगे डायरैक्शन देने वाला हुंदा है। ये मीडिया का काम उही सी सारा। ये जिहड़ा
ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਇੱਕ ਗਰਾਊਂਡ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਉਹ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਲਈ ਗਰਾਊਂਡ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਐਪੀਸੋਡ 'ਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਇਹੀ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਨ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਛੱਡ ਕੇ ਹਿੰਦੀ ਲਿਖਵਾ ਲਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਕਮਿਊਨਲ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਗਦਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਗਦਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਗਦਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ, ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਉੱਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਲਾ ਜਗਤ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਛੱਡ ਕੇ ਹਿੰਦੀ ਲਿਖਾਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ 1961 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੋ ਭਾਸ਼ੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਈਏ, ਇੱਕ ਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੀ ਲਿਖਵਾਈਏ। ਇਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਲੰਗੜਾ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਬਣਿਆ। ਸਾਰੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਫਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਵਫਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਇਲਟੀ ਹੈ, ਵਫਾਦਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਮਣਾ ਪਾਰ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਹਿੰਦੂ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ। ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ, ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲਹੂ ਲੁਹਾਨ ਇੰਨਾ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਗ ਲਈ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜੇ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਕਾਜ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਕਾਰਜ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੰਡ ਹੋਈ, ਇਹ ਤਕਾਜ਼ਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਫਿਰ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਪੋਰਟ 'ਚ ਸਾਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਸਕ ਵਰਗ ਹਿੰਦੂ ਸੀਗਾ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀ ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ ਵੀ ਸੰਤਾਂ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਸੀਨ 'ਤੇ ਆਏ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੂਰੇ ਸਾਰੇ ਸੈਟਅਪ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ, ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਪੈਸਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੈਸੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਕੀ ਸੀ, ਸ਼ਰਾਬ ਬਹੁਤ ਪੀਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ, ਹੋਰ ਨਸ਼ੇ ਨੁਸ਼ੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ। ਤੇ ਸੰਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਨਸ਼ੇ ਛੱਡੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸੀ ਸੰਤਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਲੋਇੰਗ ਬਣੀ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣ ਗਈ ਸੀ, 78 ਤੋਂ ਤੱਕ ਦੀ ਜਾਂ 78 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਣੀ। ਉਹ ਸੰਤ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵਾਲੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਹ ਗਏ। ਤੇ ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿਆਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। ਸਿਆਸੀ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਕਾਂਡ ਤੋਂ। 13 ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਟੋਟਲ 16 ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ ਜੀ। 13 ਜਦੋਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਬਾਦਲ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੀ, ਹਾਜ਼ਰ ਸੀਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਬਾਦਲ ਉਸ ਦਿਨ 78 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਉੱਥੇ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰੋਲ ਕੀਤਾ। ਬਾਦਲ ਨੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ, ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੱਢਣ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਤੀ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਕੇਸ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਕੇ ਕਰਨਾਲ ਲੈ ਗਏ, ਉਹਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਤਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ। ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਰੋਸ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਸੰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੋਸ ਸੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕੀ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਸ਼ੁਰੂ, ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਾਰਨਾ, ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਕਾਂਡ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੁਛ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਈ ਇਹ ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬੋ ਹਵਾ ਦੇ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਹਾਂ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚੇ ਪਾਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਿਉਂ? ਤੇ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ 78 ਦਾ ਸਾਕਾ ਨਾ ਵਾਪਰਦਾ ਤੇ ਲਾਲਾ ਜਗਤ ਨਾਰਾਇਣ ਆਪਣੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਅੱਗ ਨਾ ਉਗਲਦਾ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨੇ ਉਗਲੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ 84 ਟਲ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾਏ ਗਏ 84 ਲਈ, ਤਾਂ ਬਣਾਏ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਜੇ ਫਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਵੀ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਠਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਫੜਿਆ, ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ,
ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਲੈ ਗਏ, ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛਡਾਉਣ ਲਈ ਚਾਰਾਜੋਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਮਹਿਤਾ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਤੇ ਠਾਰਾ ਸਿੰਘ ਫੜ ਲਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਛਡਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਿੰਨੇ ਆ। 30-40 ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਬੈਠਣਾ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਏ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਫੜੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਲੀ। ਠਾਰਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਸੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਰਾ 82 'ਚ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ 82 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਸੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ? ਇਹ ਫੜਨ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਗਏ। ਪਰ ਇਹ ਫੜਨ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕੱਢ ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੋਰਚਾ ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਸੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਸੀਗਾ ਇਹਦਾ ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ, ਕਪੂਰੀ 'ਚ, ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇੱਕ ਇਸ ਦੀ SYL ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਸਤਲੁਜ ਜਮਨਾ ਜਿਹੜੀ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਕਿਵੇਂ ਲਾਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜੀਵ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੰਦੇ ਨਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਲਵੰਡੀ ਦਾ ਅੱਡ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਤੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਉਹਦਾ ਮੋਰਚਾ ਲਵਾਇਆ ਵਾ ਸੀ ਜਾਣ ਕੇ। ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵਿੱਚ, ਚੱਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੀ। ਤਾਂ ਫੇਰ ਕੀ ਸੀ, 3 ਮੋਰਚੇ ਅੱਡ ਥਾਈਂ ਚੱਲਦੇ ਸੀ। ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚੋਂ, ਕਪੂਰੀ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਕਪੂਰੀ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਲਿਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਲਵੰਡੀ, ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਘਰਾਓ ਕਰਨ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ। 1-2 ਬੱਸਾਂ ਲਿਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਟੋਕਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ 3 ਮੋਰਚੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਤਿੰਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓ। ਫਿਰ ਸੰਤ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਮੋਰਚੇ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਇਹ ਰਲ ਗਏ। ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆ ਕੇ ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਤੇ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਧਰਮਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਪਾ ਲਈਆਂ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਮੇਨ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਵੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮੇਨ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ, ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਚਾਰਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। 4 ਅਗਸਤ 1982 ਨੂੰ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। 4 ਅਗਸਤ 1982 ਨੂੰ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸੰਤ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਮੋਰਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਮਰਜ ਹੋਏ ਆ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫਿਰ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਖੂਬ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੋਰਚਾ 2 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, 3 ਮੋਰਚਿਆਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੋਰਚਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੌਣ? ਇਹਦਾ ਡਿਕਟੇਟਰ ਬਣਾਤਾ ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ। ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਇਹ ਡਿਕਟੇਟਰ ਬਣਾਤਾ, ਧਰਮਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਡਿਕਟੇਟਰ ਸੀਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਉਹ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਮੋਰਚਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਸੀ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਡੀ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ। 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਪੌਣੇ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਗਈ। 84 ਤੱਕ ਗਿਣ ਲਓ। ਹਾਂ, ਤੇ ਪੌਣੇ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ। ਇੱਕ ਵੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਸਮਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟਾ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੋੜ ਰਹੇ ਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਹਿਦ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਓਹੋ। ਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਮਰਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਭਾਵੇਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸੀ ਬੰਦੇ, ਹਾਂ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿਵੇਂ, ਭਾਵੇਂ 2 ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਨਾ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਸੀ, ਦੋ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਕਪੂਰਥਲਾ 'ਚ ਢਿਲਮਾ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ। 6 ਬੰਦੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਖੜ ਕੇ ਪੈਸੇਂਜਰ ਉੱਥੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਤੇ ਨਸ਼ਹਿਰਾ ਪੰਨੂਆਂ 'ਚ 4 ਮਾਰੇ ਗਏ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਇਸੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਚੱਕ ਲਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ 35,000 ਬੰਦਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਉਹ 35,000 ਕਿੱਥੇ ਮਾਰਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਮਾਰਿਆ? ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। 35,000 ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜੇ ਨਾ ਵੀ ਪਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਜਾਂ 7% ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜਿਹੜੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਆ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਆ 5 ਜਾਂ 7% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਸਿੱਖ ਹੀ ਮਰਿਆ। 95% ਸਿੱਖ ਮਰਿਆ, 5% ਹਿੰਦੂ ਮਰਿਆ। 5% ਹਿੰਦੂ ਮਰਿਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਮਰੇ ਆ ਉਹ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ ਇਹ ਬੇਗੁਨਾਹ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੇ ਮਾਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਬੰਦੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਬੰਦੇ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਢਿੱਲਵਾਂ ਕਾਂਡ ਕਿਹਨੇ ਕਰਾਇਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ। ਦੋਨਾਂ ਸੰਤਾਂ ਨੇ, ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ, ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ, ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਇਹ ਗਲਤ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਧਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਦਿੱਲੀ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਸਭਾ, ਫਲਾਨੀ ਸਭਾ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਥਾਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਖੁੰਬਾਂ ਵਾਂਗੂ। ਇੱਕ ਪਵਨ ਸ਼ਰਮਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਪਟਿਆਲੇ, ਉਹਦੀ ਇਹ ਸੀਗੀ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਸਭਾ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਕਿਸੇ ਕਈ ਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ 25-26 2 ਦਰਜਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਖਬਾਰ ਲਾਉਂਦੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਐਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ, ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਖਤਰਾ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਖਤਰਾ, ਦੇਸ਼ ਤੇ ਹੁਣ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਪ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਪਵੇ। ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਜਦੋਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਧਰ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਡਵਾਨੀ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖਦਾ, ਮਾਈ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮਾਈ ਕੰਟਰੀ ਮਾਈ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈ ਸਟੋਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਲਿਖਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਪੁਲਿਸ ਭੇਜੋ, ਛੇਤੀ ਫੌਜ ਭੇਜੋ, ਛੇਤੀ ਫੌਜ ਭੇਜੋ। ਤੇ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰ, ਫਾਰਮ ਲੀਡਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਲੈਵਲ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ, ਦੇਸ਼ ਸਾਰਾ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਓ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਖੜਾ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਮੰਗਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਰੁਲ ਗਈਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਫੌਜ ਲਾਤੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੇ ਬਲੂ ਸਟਾਰ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰੀਏ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਹ ਡਾਊਟ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਓ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਹਿੰਦੂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ ਤਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੰਡੈਮ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੀ ਗਏ ਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਹੌਲ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਫੌਜ ਦਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ 84 ਨੂੰ, 3 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹਮਲੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਫਿਰ ਆਉਣਾ ਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੂਈ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜੇ ਖੜ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਥੋਪ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪੱਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਇਸ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਦਾ ਗਿਆ, ਅਖਬਾਰ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਗਈ, ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੀ, ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਡਰਿਆ ਕਿਉਂ? ਸਵਾਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਮਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਮਤਾ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਮਤਾ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਲਈ ਸਿੱਧਾ ਚੈਲੰਜ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਇਕੱਠੀਆਂ ਪਾਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਮੰਨ ਲਈ ਸੀਗੀ, ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ 'ਚ ਪਾਵਰਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਲਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਵੰਡਦੇ ਨਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਫੈਸਲੇ ਸਾਰੇ, ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖਤ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀ 46 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਣਨੀ ਸੀ ਸਾਰੀ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਾ ਵਿੱਚੇ ਬੰਗਾਲ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਸਾਰੀ, ਉਹਦੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋਏ ਵੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੈਂਟਰ ਕੋਲੇ ਤਿੰਨ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ, ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤੇ ਫਾਰਨ ਅਫੇਅਰ, ਤਿੰਨੇ ਰਹਿਣੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਮੰਨਦਾ ਸੀ ਸੈਂਟਰ? ਇਹ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਪੁਰਾਣੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਮੁਕਰੇ ਵੇ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਿੱਖ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਵੱਖਵਾਦੀ ਹੈ, ਦੋ ਏਜੰਡੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਇਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਹ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਨਿਕਲ ਜੋ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅੰਬਾਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਸਬਕ ਸਿਖਾਓ। ਤੇ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਮ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਖੜੀਆਂ। ਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਕੀਤਾ, ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਇਹੀ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸਾਰੇ ਚਾਰ ਸਫੇਰੇ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਇਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਗਈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਭਾਖਿਆ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਕੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੁਣ ਹਰ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ।
ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਧਨ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕੋਲੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਨਵੰਬਰ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਕਤੂਬਰ 31 ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਕਰਵਾਏ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਇਸੇ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਥੱਲੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 84 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ। ਹਿੰਦੂ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਮਾਰੇ ਗਏ ਜਾਂ ਉਸਨੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਸਾਰਾ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਹੌਲ ਇੱਕ ਬਣਿਆ, ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 84 ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ 82 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 84 ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਤਾਂ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ, ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਤੇ। ਕੀ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਵੇਖੋ, ਓਪਨਲੀ ਕੰਡੈਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੰਗਣਾ ਹੈ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਗਿਆ ਆਪਦੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਲਾਸਟ ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਜੂਨ 'ਚ ਕਹਿ ਗਏ ਸੀਗੇ ਵੀ ਜੇ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਜਾਊ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਥਾਂ ਤੇ ਕਿਹਾ ਬਾਬੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਐਸਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਬੂਤ ਲੱਭਣੇ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਵੇਲੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਬਲਿਕ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਕਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿਆਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ। ਓਪਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇਹ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਪਹਿਰਾ ਇਹਦੇ ਤੇ। ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗਏ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਫਾਰਮਲ। ਇਹ ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰਹੂਗਾ ਹੀ, ਜਿਹਦਾ ਵਿਦਆਊਟ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਿੰਨਾ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨਾਲ ਬਕਾਇਦਾ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਐਜ ਏ ਇੰਟਰਪ੍ਰੈਟਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਬੋਲੀ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਲੋਕਲ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਮਾਹੌਲ ਉਦੋਂ ਬਣਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫੌਜ ਲੱਗੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ 1762 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਆਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਣਕਿਆਸਿਆ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਅਣਕਿਆਸਿਆ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਬਟ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਐਸਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਸੰਕੇਤ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੇਰਾ ਪੈਣਾ ਬੰਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਲਾਸਟ ਮੂਮੈਂਟ ਤੱਕ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜਾਂ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸੰਤ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਇਹ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਿਆਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨਹੀਂ ਤੋੜਾਂਗੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਉਧਰ ਫੌਜ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਬਰਾਬਰ। ਉਧਰ ਤੀਜਾ ਕੰਮ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਫਰਵਰੀ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਰਵਰੀ ਮਾਰਚ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਿੱਲੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਪੰਚ ਲਗਾਤਾਰ ਚਲਾਉਂਦੀ। ਕੀ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਮੀਟਿੰਗ, ਕਿਸੇ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਕਟੇਟਰ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸੀ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਭੇਜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਟੌੜੇ ਨੂੰ, ਜਥੇਦਾਰ ਟੌੜਾ ਨੂੰ, ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਨੂੰ, ਬਾਦਲ ਨੂੰ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਆਪ ਤਾਂ ਨਾ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਗਿਆ ਛੱਡ ਕੇ, ਤੇ ਨਾ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਗਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਬਾਕੀ ਏਲਚੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ।
ਇਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁਣ ਇਸ਼ੂ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਏਲਚੀ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਸੇਜ ਲੈ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕਰ ਲਓ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ। ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗਸ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਨੇਪਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੜੀ। ਨੇਪਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਸਾ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ? ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਧਰ ਤੱਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਪੰਚ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਾਂ ਕਾਲ ਦੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਸੱਦਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਥੇ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਹਿੰਦੂ ਕਾਲ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ? ਹਿੰਦੂ ਕਾਲ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਨਾਲੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਖਾੜਕੂਆਂ ਵੇਲੇ ਸੀ ਬੜੇ ਦਬੇ ਰਹੇ, ਬੜੇ ਡਰੇ ਰਹੇ। ਹਿੰਦੂ ਤਾਂ ਕਾਲ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਉਦੋਂ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ। ਤੇ ਫਿਰ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਖਾੜਕੂ ਉਦੋਂ ਇੰਨੇ ਖਾੜਕੂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਖਾੜਕੂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 86 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾੜਕੂ ਦਾ ਦੌਰ ਆਇਆ ਵੱਡਾ, ਜਦੋਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਖਾੜਕੂ ਉਸ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ 'ਚ ਆਏ ਆ, ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ 'ਚ ਆਏ ਆ। ਉਹ ਖਾੜਕੂ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਹੈ, ਅਸਲ ਖਾੜਕੂ ਦੌਰ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਚੱਲਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ 3 ਤਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹੀਆਂ। ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ, ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸਾਰਾ ਡਰਾਮਾ ਸੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ, ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇੱਧਰ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ 8 ਫਰਵਰੀ, ਮੇਰੇ ਹੁਣ ਡੇਟ ਪੂਰੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਹੜਤਾਲ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਈ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੋਏ, ਮਾਰੇ ਗਏ। ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਲਾਈਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਹੁੰਦਾ 84 'ਚ, 84 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 84 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਹਾਂਜੀ 84 ਦੇ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਕਰਤੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਕੁਝ। ਪਵਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਕੀਤਾ ਪਟਿਆਲੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਫਲਾਓ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਮੰਦਿਰ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹਿੰਦੂ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਰਾਬਰ ਕਰਾ ਕੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਇੰਝ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ 84 ਵੇਲੇ ਮੀਡੀਆ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੈਕੰਡ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੌਜ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਔਰ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਲੱਡੂ ਵੰਡੇ ਆ, ਪੂਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ ਉਸਨੇ। ਉਹਨੇ ਲੱਡੂ ਬਣਾਏ ਆ, ਵੰਡੇ ਆ, ਉਹਨੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ। ਉਹਨੇ CRP ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਦੇ ਦਿਨ ਸੀ, ਪੱਖੇ ਲਾ ਕੇ ਘਰੇ ਦਿੱਤੇ ਖੜਿਆਂ ਨੂੰ, ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਖੜਿਆਂ ਨੂੰ CRP ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੱਖੇ ਲਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਲੱਡੂ ਵੰਡਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਖਾਣਾ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਜੂਨ 84 ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਬਰੀਕੀਆਂ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਬੜੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਡਿਬੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, 35,000 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਿੰਦੂ ਮਰ ਗਿਆ, ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਤ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਬਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਗਜ਼ਬ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 84 ਵਾਪਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਸੀ। ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਦੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇਹਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਰਹਿਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਕੇ ਸਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ। ਇੰਝ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਸਕੀਏ ਕਿ 84 ਦਾ ਜੋ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦਾ ਰੋਲ, ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਰੋਲ, ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੱਟੜ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ। ਜੇ ਇੰਝ ਕਹੀਏ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮੌਤ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਏ ਗਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਅਤਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੱਧੂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜੂਨ 1984 ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀ, ਉਸ ਹਮਲੇ ਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਚੌਥੇ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਲਾਸਟ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਨਿਚੋੜ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਕੀ ਖਟਿਆ ਤੇ ਕੀ ਗਵਾਇਆ। ਆਓ ਇੱਥੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗਾ। ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੱਖੂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।